ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع اور جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ موضوع تقریباً آپ سبھی حضرات مستقل کئی دنوں سے سوشل میڈیا کے حوالے سے سن رہے ہیں۔ میں بھی مستقل کئی روز سے وہ موضوع سن رہا ہوں۔ مستقل وہ بات سوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے اور سرخیوں میں ہے، اور برابر لوگ اپنے اپنے تبصرے اور اپنی اپنی باتیں پیش کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جو رام لیلا میدان میں جمعیت علماء ہند کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا تھا، جس میں حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت فیوزہم اور حضرت مولانا محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ دونوں حضرات وہاں شریک تھے، اور قومی یکجہتی کی بات وہاں کہی گئی اور اسی کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا۔ لیکن وہیں پر جب مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ بیان فرما رہے تھے تو اسی دوران حضرت والا نے توحید پر بیان کیا، اور اسلام کے اوپر بات آئی کہ اسلام دنیا کا قدیم ترین مذہب ہے، سب سے پہلا مذہب ہے۔ یہ بات حضرت والا نے کہی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اس سرزمین پر آنے والے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام جو اس زمین پر سب سے پہلے تشریف لائے، اور جو ہمارے والد ہیں اور پوری انسانیت کے وہ ابا ہیں اور والد کا درجہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، جنت سے زمین پر اتارا، تو اسی سرزمین ہند پر اتارا تھا، اور یہ بات بالکل اپنی جگہ صحیح ہے۔ میں نے جب اس بات کو سنا اور غور کیا تو مجھے بھی پایا روح المعانی میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو زمین پر اتارے گئے تو سرزمین ہند میں اتارے گئے، یہاں تک کہ تاریخی کتابوں میں، جیسا کہ تاریخ طبری ایک بڑی کتاب ہے، اس کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں یہ بات ملتی ہے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے تاریخ طبری میں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو ہندوستان میں اتارے گئے، اور آج بھی وہ جگہ سری لنکا میں واقع ہے جس کا نام سرادیپ ہے۔ سرادیپ میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتارا، اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جدہ میں اتارا، تو دونوں کو اتارا گیا۔ تو دونوں میں جو اترنے کے اعتبار سے آدم علیہ السلام کا جہاں تک معاملہ ہے وہ ہندوستان میں اتارے گئے، تو سب سے پہلے انسان بھی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور وہ اتارے بھی گئے ہیں ہندوستان میں۔ تو بات حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو ہمیں مسلمانوں کو، خصوصاً اس ملک میں جنہوں نے اس ملک کو سینچا ہے، مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کروایا ہے، جنگ آزادی میں مسلمانوں کا مکمل ساتھ رہا ہے، قدم سے قدم ملا کر مسلمانوں نے اس ملک کو آزاد کروایا، لیکن جب بات آتی ہے مسلمانوں کی اسی ملک میں گھر واپسی کی، جبکہ اس ملک میں آپ کو ہر مذہب کے ماننے والے کو مکمل ادھیکار ہے کہ وہ اپنے نظام شریعت کو، اپنے نظام دھرم کو اچھے سے فالو کر سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، لیکن جب بات گھر واپسی کی آتی ہے تو حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ ہم گھر واپسی کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہم تو پہلے ہی اپنے گھر پر موجود ہیں۔ ہمارے ابا حضرت آدم جب ہندوستان میں اتارے گئے تو ہم نے تو ان کی بات کو فالو کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں دنیا کے، اور وہ ہندوستان میں آئے ہیں، تو لہٰذا ہمیں گھر واپسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی بات پر جو وہاں پروگرام میں مدعو کیا گیا تھا، ایک پنڈت صاحب کو وہ جو آئے ہوئے تھے
हज़रत मौलाना महमूद मदनी दामत बरकातहुमुल आलिया की दावत पर वो आए थे, तो इस बात पर वो बरहम हो गए और उन्होंने अपनी असहमति और अपना एतराज़ दर्ज कराया माइक पर, और वो वहाँ से बरहमी की हालत में, गुस्से की हालत में चले गए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमें नहीं लगता कि किसी ऐसी बात पर जो ज़्यादा बड़ी नहीं है उसको सोशल मीडिया की सुर्खी बना देना और फिर तरह तरह की बातें करना, तो जाहिर है कहीं ना कहीं हमारी सोच में, हमारे जहन में और हमारी अक्ल में कमी है। लोग ज़रा ज़रा सी बातों को उछाल देते हैं। अरे भाई, ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, इस मुल्क में बहुत से मजहबों के मानने वाले रहते हैं और यही इस मुल्क की खूबसूरती है। तो लिहाजा हर मजहब के मानने वाले को अपने अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। संविधान में हर इंसान को आज़ादी दी गई है कि वो अपने मजहब को फॉलो करे, अपने मजहब पर अमल करे, आज़ादी के साथ अमल करे। तो मुझे नहीं लगता कि एक इंसान अपनी राय पेश कर रहा है कि दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम है और दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब इस्लाम है। तो मेरा अपना मानना है, तो मेरे इस अपने मानने पर किसी दूसरे इंसान को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमारे सनातनी जितने भी हैं भाई, वो सब कहते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना और सबसे कदीम मजहब वो सनातनी है। जाहिर है वो सब सनातनी है, तो सनातन को सबसे पुराना और कदीम मजहब बताते हैं, तो मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मुझे अपनी ज़ाती एतबार से उस पर कोई एतराज़ नहीं है। तो लिहाजा अगर मैं ये कहूँ, या जैसा कि मौलाना अरशद मदनी दामत बरकातहुमुल आलिया ने प्रोग्राम में कहा कि दुनिया का सबसे कदीम तरीन मजहब इस्लाम है, दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो इस पर मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान को एतराज़ होना चाहिए। ये अपनी अपनी राय है और अपनी अपनी राय पेश करने का हम सबको इख्तियार दिया है, संविधान ने आज़ादी दी है। तो लिहाजा मैं अपनी राय पेश कर सकता हूँ, आप अपनी राय पेश कर सकते हैं। मुझे आपकी राय से इख्तिलाफ हो सकता है, आपको मेरी राय से इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन इस इख्तिलाफ को इतना नहीं बढ़ा सकते कि ये हमारे इख्तिलाफात सोशल मीडिया पर चले जाए, तरह तरह की बातें होने लगे। तो जाहिर है कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में इस तरह के चंद अफराद हैं जो इस तरह की बातों को उछाल कर तनाव की कोशिश करते हैं, और ये तनाव जाहिर है तनाव नहीं बन सकता, चूंकि मुसलमान और हिंदू भाई इस मुल्क में हमेशा से रहते आए हैं। दोनों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद करवाया, आज भी मोहब्बत और प्यार से इस मुल्क में रहते हैं, आज भी एक ही थाल में, एक ही प्याली में, एक ही प्लेट में हम लोग खाना खा लेते हैं। क्योंकि मोहब्बत है, उसको मिटाया नहीं जा सकता। चंद नफरतें फैलाने वाले अफराद इस मोहब्बत के चमन को आग नहीं लगा सकते। मोहब्बत और प्यार से रहना ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। मोहब्बत और प्यार से रहेंगे तो अमन बाकी रहेगा, मुल्क की सलामती उसी के अंदर है। तरक्की का बहुत बड़ा मेयार है इंसान की मोहब्बत और उल्फत के माबेन। जब इंसान जिंदगी गुजारता है तो उसी में मुल्क तरक्की करते हैं, उसी में मुल्क को तरक्की मिलती है, उसी में इंसान को तरक्की मिलती है, उसी में हमारे तालीमी निज़ाम मजबूत होता है। तो सारी चीज़ें मोहब्बत से हैं, अमन से है, शांति से है कि इंसान अमन और शांति का पैगाम देता रहे। और जब ये इंसान नफरत की बात करेगा, अदावत की बात करेगा, दुश्मनी की बात करेगा, तो मुल्क टूटेगा और इससे हमारा नुकसान है। हाँ, ये कोई ना समझे कि हमारा नुकसान नहीं है, सभी का नुकसान है। जब किसी घर में आग लगेगी तो करीब में रहने वाले घर भी जल जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि हमें ही नुकसान पहुंचेगा, सबको नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मोहब्बत की ज़रूरत है। इसीलिए हमारी जमीयत उलमाए हिंद पूरे अंदाज में काम कर रही है और जगह जगह इस तरह के जुलूस और जलसे करके ये पैगाम देना चाहती है कि हम सब एक हैं और हम सबको एक होकर रहना चाहिए। चंद बातों को लेकर, ये चंद अफराद की बातों को सामने रखकर अपने दरमियान की मोहब्बत जो 70-75 सालों से हमारे दरमियान में है, उसको ख़त्म नहीं करना चाहिए।